دہشت گردوں، سہولت کاروں اور پاکستان کے خلاف کام کرنے والوں کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا۔ آرمی چیف کا انتباہ، شہداء ہمارا فخر، قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ جنرل عاصم منیر کی افسروں اور جوانوں کے دہشت گردوں کے خلاف غیر متزلزل عزم کی تعریف۔ سپہ سالار کا جنوبی وزیرستان کے علاقے آسمان منزا کا دورہ، سیکیورٹی کی صورتحال اور انسداد دہشت گردی آپریشنز پر بریفنگ۔ یہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم وار فٹیگ کا شکار ہوں گے، یہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں، اور پاکستان قطعاً کسی صورت میں بھی ریڈیکلائزیشن کے سامنے، ایکسٹریمزم کے سامنے، انٹالرنس کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا۔ دہشت گردوں کے حملوں کا خوف ہے، نہ ہی تھکاوٹ کا شکار ہے۔ جنہیں غلط فہمی ہے وہ دور کر لیں، ہتھیار نہیں ڈالیں گے، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم کا عزم، انتہا پسندی کے سامنے کسی صورت سرنڈر نہیں کریں گے، شہداء کی قربانیاں بھولیں گے، نہ آئندہ کسی قربانی سے دریغ کریں گے۔ پاکستان ہمارا گھر ہے، اسے اپنے انداز سے چلائیں گے۔ انوار الحق کاکڑ نے حکمت عملی بتا دی۔ توشہ کیس فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی چیئرمین کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت۔ ٹرائل کورٹ نے حق دفاع کے بغیر توشہ کیس کا فیصلہ کیسے کر دیا؟ فیصلے کی اتنی جلدی کیا تھی؟ جسٹس مظاہر نقوی کا استفسار۔ بادی النظر میں توشہ کیس میں ٹرائل کورٹ کا حکم درست نہیں، فی الحال اس معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے، پہلے ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں، انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ ٹرائل کورٹ نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ چیف جسٹس کے ریمارکس، سماعت آج دوپہر 2 بجے تک ملتوی۔ کون نہیں جانتا کہ اس کو لانے والا جنرل باجوہ تھا، اس کو لانے والا جنرل فیض تھا، اور یہ جانتے بوجھتے وہ اپنا اس کی حمایت میں خام خواہ۔ توشہ خانہ سے القادی ٹرسٹ تک کرپشن میں ملوث شخص کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نواز شریف کا دعویٰ، پی ٹی آئی چیئرمین اپوزیشن میں تھے تو دھرنے دیے، اقتدار میں آئے تو معیشت تباہ کر دی۔ کون نہیں جانتا کہ انہیں اقتدار میں لانے والے کون تھے؟ نون لیگی قائد کے بعد جناح ہاؤس حملہ کیس میں پولیس کو چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری اور تفتیش کی اجازت مل گئی۔ ڈی آئی جی لاہور نے انسداد دہشت گردی عدالت میں درخواست۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو خط، عام انتخابات کی تاریخ پر مشاورت کے لیے آج ملاقات کی دعوت دے دی۔ 9 اگست کو وزیر اعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی تحلیل کی۔ آرٹیکل 48(5) کے تحت اسمبلی تحلیل کی تاریخ سے 90 روز میں عام انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کے پابند ہیں۔ خط میں موقف، الیکشن کمیشن نے صدر کے خط پر غور کے لیے اجلاس طلب کر لیا۔ انتخابات کی تاریخ سے متعلق آئینی معاملات کا جائزہ لیا جائے گا۔ عام انتخابات سے متعلق مشاورت کے لیے الیکشن کمیشن کا بڑی سیاسی جماعتوں کو خط، انتخابی شیڈیول، حلقہ بندیوں اور ووٹر لسٹ پر سیاسی جماعتوں کو سنا جائے گا۔ سابق صدر آصف زرداری، سابق وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین پی ٹی آئی اور سربراہ جے یو آئی فضل الرحمان کے نام خطوط میں تاریخ اور وقت سے آگاہ کر دیا گیا۔ رہنما ذاتی طور پر یا نمائندے کے ذریعے مشاورت میں شرکت کریں۔ ای سی پی کے خط کا متن۔ نون لیگ کی سیکریٹری اطلاعات مریم اورنگزیب کے الیکشن کمیشن کی باضابطہ دعوت ملنے کی تصدیق۔ 25 اگست کی صبح 11 بجے مشاورت کے لیے بلا لیا۔ 7 رکنی پارٹی وقت الیکشن کمیشن جائے گا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کا آزاد اور منصفانہ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کی کراچی میں ملاقات۔ مقبول باقر نے صوبائی انتظامی امور اور حکومت کو درپیش مشکلات سے آگاہ کیا۔ انوار الحق کاکڑ کی سندھ کی نگراں حکومت کو مکمل تعاون کی یقین۔ محدود مینڈیٹ کے ساتھ پرامن انتقال اقتدار اولین ترجیح۔ خوراک اور توانائی کی کمی کے مسائل کا سامنا، نگراں وزیر اعظم نے معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تاجر برادری سے تعاون مانگ لیا۔ کراچی میں تاجروں سے گفتگو میں مسائل حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی یقین دہانی۔ کراچی در اصل پاکستان ہے، دیکھتے دیکھتے شہر کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی۔ انوار الحق کاکڑ نے شہر قائد کو رومانس قرار دے دیا۔ زپ لائن کے تھرو ہم نے بندوں کو ریسکیو کرنا شروع کیا۔ ایک بندہ آلریڈی پاک آرمی نے ریسکیو کر لیا تھا ہیلی کاپٹر کے تھرو، اور ایک بندہ وہاں کے سویلینز میں سے کوئی ریسکیو ٹیم کا بندہ تھا، اس نے ریسکیو کر لیا تھا۔ بٹاگرام میں مشکل ترین ریسکیو آپریشن کر کے 8 زندگیاں بچانے والے ایس ایس ڈی کمانڈوز اور رضاکار قوم کے ہیرو، ماؤں کی گودیں اجڑنے سے بچانے پر خراج تحسین۔ نگراں وزیر اعظم کا بھرپور جشن منانے کا اعلان، کامیاب ریسکیو قومی اتحاد کی علامت قرار دے دیا۔ بٹاگرام کی تحصیل الائی میں متاثرہ کیبل کار کا مالک اور آپریٹر گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کیبل کار
सीट बटग्राम में चेयरलिफ्ट्स के मुआयने के लिए कमेटी कायम कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर मानसहरा ने एसओपी पर पूरा ना उतरने वाली चेयरलिफ्ट्स को बंद करने की हिदायत कर दी। कराची के इलाके लियारी में पुलिस और हसास इदारे का मुश्तरका ऑपरेशन। थाना कलाकोट की हुदूद से जासूसी में मुलव्वस भारतीय शहरी पाकिस्तानी सहूलतकार समेत गिरफ्तार। 2 भारतीय पासपोर्ट, पिस्तौल, ईरानी करेंसी, 6 मोबाइल, टैबलेट समेत अहम और हसास मुकामात से मुतालिक दस्तावेजात बरामद। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प में एक दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्द कई हमलों में मुलव्वस था। तुरबत में सड़क के किनारे 3 नामालूम अफराद की लाशें मिली। तीनों अफराद को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। शनाख्त के बाद लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। निगरां वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। निगरां वजीर बराए मजहबी उमूर का जड़ांवाला का दौरा। अनीक अहमद मुतासर इलाके में पहुंचकर आपदीदा हो गए। मसीही भाइयों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर और बहावन नगर में हिफाजती बंद टूट जाने से मजीद कई गांव डूब गए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। पानी में फंसे 7,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सिंध में नई भर्तियों पर पाबंदी के बावजूद पुरानी तारीखों में ऑफर ऑर्डर्स जारी होने का इंकशाफ। महकमे मालियात सिंध ने अकाउंटेंट जनरल और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफसरान को खत लिख दिया। भर्तियों पर पाबंदी के हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। खत का मतलब खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए अच्छी खबर। निगरां हुकूमत ने सेहत कार्ड प्रोग्राम बहाल कर दिया। निगरां मुशीर सेहत के इंश्योरेंस कंपनी के साथ मुज़ाकरात कामयाब। निगरां वज़ीर आला पंजाब का चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का तवील दौरा। वार्ड्स के AC बंद, दवाएं बाहर से मंगवाना मामूल। वॉशरूम्स और कैफेटेरिया की हालत भी खराब निकली। मोहसिन नकवी की इंतजामिया को सुधरने की आखिरी वार्निंग। 2 खवातीन की दवाएं बाहर से मंगवाने की शिकायत पर पैसे अदा करने का हुक्म। लाहौर में साबिक डिप्टी डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन के सामने बेटी का कातिल। मुल्जिमान ने 16 साल लड़की को अकेडमी से घर जाते हुए गोली मार दी। पुलिस ने मैयत पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दी। लड़की का बैग और दीगर तमाम अशिया तहवील में ले ली गई। फातिमा कत्ल केस में नामजद मुल्जिमा अबूरी जमानत खत्म होने के बावजूद अदालत पेश नहीं हुई। गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। पुरस्रार मौत का शिकार बच्ची के नमूनों की जामशुरों के बजाय कराची की लेबॉर्ट्री से जांच के लिए चेयरमैन एग्जामिनेशन बोर्ड ने पुलिस को खत लिख दिया। रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज आसिम हफीज को नौकरी से बरतरफ करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिए। 10 साला बेटी के कत्ल में मतलूब पाकिस्तानी नजात बरतानवी मुल्जिम को पनाह देने का इल्जाम। जहलम पुलिस ने मुल्जिम के 2 भाइयों इमरान और जरीफ को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम इरफान शरीफ बेटी सारा शरीफ के इसरे में पुरस्रार मौत के बाद खानदान समेत पाकिस्तान आ गया था। शेखुपुरा में इश्तिहारी मुल्जिमान की पुलिस वैन पर फायरिंग। पुलिस का जेर हिरासत डाकू की अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाकत का दावा। अमरीका, रूस और चीन के बाद भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा मुल्क बन गया। बर्फ की तलाश में चंद्रयान 3 खलाई जहाज चांद के जनूबी हिस्से पर लैंड कर गया। मिशन में कामयाबी पर इंसानों की चांद पर रिहाइश में मदद मिल सकेगी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जनूबी अफ्रीका आमद पर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मोदी सरकार की इंतहा पसंद पॉलिसीज की मजम्मत की गई। मुजाहिरीन ने प्लेकार्ड्स उठाकर नारेबाजी की। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में निजी तैयारा गिर कर तबाह। 10 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। जिंदगी हारने वालों में रूसी मलेशिया वैगनर के सरबराह भी शामिल। यूगेनी प्रेगजोन ने कुछ अरसे पहले रूसी सदर पुतिन के खिलाफ बगावत की थी। समुद्री तूफान हैरल्ड अमरीकी रियासत टेक्सास के साहिल से टकरा गया। 80 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार की हवा चलने लगी। मूसलाधार बारिशों से इलाके में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। 13 लाख अफराद के लिए वार्निंग जारी। अफगानिस्तान के खिलाफ 5 विकेटें। हारिस रऊफ की वनडे रैंकिंग में 7 दर्जे तरक्की। 36वें नंबर पर आ गए। बैटर्स में बाबर की पहली पोजीशन बरकरार। जनूबी अफ्रीका के रेसिवेंडर डोसन दूसरे और इमामुल हक तीसरे नंबर पर मौजूद। आज दूसरे वनडे का मैदान सजेगा। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम की शानदार कारकर्दगी। ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से मात देकर फाइनल में जगह बना ली। मोहसिन खान 37, मोतिउल्लाह 23 रन बनाकर नुमायां रहे। बोथ को इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी राउंड मैच बाकी।